حكيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب عليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عليم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يحيينا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى
رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا الظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم تجزون ما كنتم تعملون ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya mendengar. Ulangi barangkali yang baru datang. Bab ataupun materi kajian kali ini lanjutan yang pertemuan bulan lalu. Bulan lalu itu bab 41, sekarang bab 42. Sudah dikopi itu bab 43 ternyata, dan memang yang saya ingat bab 42 itu bulan lalu udah ada ya? Sudah ada? Udah ada ya? Udah belum? Udah. Hah? Sudah. Bulan lalu saya kopi bab 41, 42 itu satu bendel. Ya. Jadi kalau dari bawah hari ini ya berarti di rumah masih ada. Nah, saya kopinya bab 43. Nanti kalau bab 42 selesai langsung nyambung bab 43. Nah, kalau nanti ibu-ibu yang nggak pegang, saya kopi lagi itu yang bab 42 hanya 10 lembar, ya hanya 10 bendel. Nanti buat yang belum dapat pada bulan lalu. Baik, bab 42 adalah keutamaan berbakti kepada asdiqot ataupun kawan-kawannya bapak, kawan-kawannya ayah, kawan-kawannya ibu, kawan-kawannya istri dan suami dan orang lain yang sudah dimuliakan. Nanti akan dibahas secara spesifik oleh guru kita. Insya Allah kalau nanti guru kita sudah membuka sesi tanya jawab, silakan ada undang-undang apa Bapak Ibu bisa ditanyakan oleh guru kita, ditanyakan kepada guru kita. Saya ulangi lagi poin yang tadi di awal, bahwa masih mudah dalam penyelenggaraan sholat Id dan juga kurban mengikuti ketetapan dari ulil amri. Jadi dari tahun ke tahun dalam penetapan Idul Fitri ataupun Idul Adha kita mengikuti ulil amri pemerintah, karena memang ya di pemerintah juga tidak sedikit banyak orang-orang pintar dan kredibel di sana. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita akan selalu membawa banyak keberkahan. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin berkorban
siap menerima dan menyalurkan hewan kurban. Insya Allah penyembelihan dengan sistem syariat. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir. Apa yang sekarang, mari kita simak bersama, mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Ustaz Istri Nasution. Waktu dan tempat kami persilahkan. Lagi di kopi. Iya. Dua. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ثم إلى جميع أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى جميع العلماء والمصنفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام الحافظ الفاكه أبي زكريا محي الدين يحيى النووي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ibu-ibu, bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'i manhajihim ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan berkumpul di rumah Allah ini. Tentu lebih berkah lagi karena kita sudah memasuki Zulhijjah, betul? Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Bab yang keberapa ini? 41, 42 ya? 42. Kita bahas apa ibu-ibu, bapak-bapak? Kita membahas babu fadli birri asdiqail abi wal wal aqarib waz zawjah wasairi man yundabu ikramuh. Bab berbuat baik. Jadi albir, melakukan kebajikan. Kemarin kita sudah bahas apa makna bir itu. Ya, kebajikan atau albir itu ternyata tidak hanya kepada orang tua. Kita kenalnya birrul walidain, ya kan Bu? Berbuat baik kepada kedua orang tua, babnya yang kemarin. Hari ini ternyata kebaikan itu bukan hanya untuk orang tua saja, tetapi sahabat, teman, lalu kemudian kerabat, kenalan, orang tua kita juga kita sunnah berbuat baik kepada mereka semuanya. Merupakan anjuran dan tuntunan agama. Bagus sekali ini ya. Jadi Masya Allah, kepada kenalan orang tua saja kita harus berbuat baik, apalagi kepada orang tua kita. Hadis yang pertama, tidak ada ayat. Hadis yang pertama, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abarrul bir an yasilar rajul wudda abih. Sebaik-baik kebajikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seseorang yang menyambung kebajikan itu, menyambung kebaikan itu, apapun bentuknya, kepada kenalan orang tuanya. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kata Nabi, bakti ya, sebaik-baiknya berbuat baik atau sebaik-baiknya
berbakti adalah ketika kita bisa menyambung kebaikan itu kepada seseorang yang mana seseorang itu adalah kenalan baik orang tua kita. Ibu-ibu punya orang tua nggak, Bu? Kira-kira orang tuanya ibu-ibu punya kenalan nggak? Punya teman nggak masih hidup? Punya ya? Itu sunnah kita bersilaturahim. Sunnah kita silah ukhuwah. Sunnah kita menyambung kebaikan. Masya Allah, luar biasa. Hadisnya muhkam, tidak perlu banyak penjelasan, kita sudah tahu, ya. Cuman ngamalinnya ini, ya. Kita ngerasa ayah kita udah mati, begitu kita mau, itu kan teman ayah kita, itu kan teman ayah kita, bukan teman kita tuh. Betul nggak tuh kira-kira? Hah? Padahal kita kenal, ketemu di jalan kita nggak sautin, ya. Padahal kita tahu itu teman ayah kita dulu tuh. Kita bilang, ya itu mah teman babe gue tuh, bukan teman gue. Tuh, itu keliru tuh. Yang kedua, wa an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan minal a'rab. Ini cerita dari Abdullah bin Dinar, lalu kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kemudian mengatakan satu ketika anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah. Dia bertemu dengan seorang laki-laki di, ini ceritanya Ibnu Umar, ini anaknya Umar bin Khattab ini, ibu-ibu, ya, lagi di jalan di kota Mekah, bertemu dengan seorang laki-laki Badui, ya, bertemu dengan seorang laki-laki Badui, lalu kemudian fasallama alaihi, ya, fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Ibnu Umar kemudian menyampaikan salam kepada orang ini. Andaikan saya Ibnu Umar, saya lagi jalan-jalan di kota Mekah, ya, ada 1-2 urusan, saya ketemu dengan seorang Arab, seorang Badui. Assalamualaikum, ya, sunnah ya, sebagai umat Islam salah satu sunnah kita apa? Menyebarkan salam. Baik salam dalam makna talaffuz, kita bilang assalamualaikum, maupun salam yang secara maknawi. Catat nih. Jadi salam itu maknanya ada 2. Yang pertama bitalaffuz, kita melafazkan salam, assalamualaikum. Tuh. Jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi juga ada salam yang maknawi. Maksudnya jangan sampai lisan kita mengucapkan salam, tapi tangan kita, mata kita justru membuat orang tidak merasa nyaman dengan kita. Ketemu sih salam, assalamualaikum, tapi itu sudah tidak salam itu. Itu tidak memberi kenyamanan sama orang. Padahal kata Nabi, siapa orang muslim itu? Orang yang selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Ketika orang selamat dari lisan dan tangan kita, orang bilang dia mau orang baik. Ya, kalau ngomong dijaga, tangannya juga nggak macem-macem. Itu Bu, orang kalau ada ngomong begitu, baru sah keislaman kita. Nabi nggak bilang siapa orang Islam itu? Orang yang zakat, orang yang kurban, orang yang haji berkali-kali, orang yang umroh berkali-kali, ya kan? Nabi tidak bilang itu tuh. Tapi yang Nabi bilang apa? Orang Islam itu adalah ketika orang lain merasa tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Itu yang sulit tuh.
Itu ada tuh suka sinetron anak-anak ya, suka sinetron anak-anak. Itu kalau kita lihat sinetron anak-anak di TV, kan ada tokoh pemain antagonisnya yang nggak baik, ada pemain utamanya yang baik, biasanya yang dizolimin mulu, yang dikerjain mulu, betul nggak Bu? Itu ceritanya begitu tuh, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang ngezolimin, ada yang dizolimin. Tapi setiap selesai adegan mereka bilang, udah ya, Assalamualaikum, mesti ada salamnya tuh. Itu kalau ibu-ibu bapak-bapak perhatikan, salah satu nilai plus sinetron itu ya, maupun biarpun skripnya nggak baik, meski ditutup dengan salam. Tapi itu cuma di sinetron ya, itu jangan dipraktekkan. Kalau bisa ya kita salamnya talafuz, tapi juga kita benar-benar membuat orang nyaman dengan lisan dan tangan kita. Jangan sampai lisan dan tangan, jangan sampai kemudian kita bilang assalamualaikum, tapi orang merasa tidak nyaman dengan lisan dan tangan kita. Apalagi lisan ini asyaddul a'dha'i jimahan. Organ yang paling sulit dikendalikan ini lisan. Betul nggak? Ini nih susah banget nih, ya, susah banget. Nah, kalau suami istri udah ada angin-angin mau ribut, jangan saling saut. Kalau saling saut, setan datang ngembusin angin, apinya makin bergejolak. Solusinya apa? Diem. Yang nggak bisa diem siapa biasanya Pak? Bu ibu atau bapak-bapak nih? Atau dua-dua? Jadi ya, kalau mau ribut kan biasa ya, itu kan fitrah berumah tangga mesti ada apa namanya, makanya disebut kalau orang-orang tua kita dulu, orang yang berumah tangga itu bagi orang yang berlabuh. Ya betul gak? Kenapa disebut berlabuh? Karena nenek moyang kita ini apa namanya, orang maritim, ya. Apa namanya, pekerjaannya nelayan. Maka metafor yang muncul adalah orang yang berubah tangga seperti orang yang sedang berlabuh. Orang yang berlabuh itu apa? Sunatullahnya apa? Ada ombak, cuaca ekstrim, angin kenceng. Rumah juga begitu, yang namanya biduk rumah tangga mesti ada anginnya. Ada yang angin sepoi, ada yang angin puting beliung, macam-macam anginnya. Betul nggak Bu? Ada yang angin duduk. Betul? Ada ombak sedang, ada ombak gede bener. Nah, ketika sudah ada itu semua, jangan saut-sautan. Ini asyaddul a'dha'i jimahan, organ yang paling sulit dikendalikan, kata Al-Ghazali dalam Minhajnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu teorinya ya. Prakteknya berat enggak tuh? Kalau lagi konflik pengennya ngomong mulu terus enggak? Ya ini, ya mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita ya. Karena 80% isi rumah tangga tuh komunikasi. Kalau salah berkomunikasi mesti ribut. Dan komunikasi itu tidak hanya mulut, tangan, mata, body language, bahasa tubuh juga itu komunikasi. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Jadi Abdullah bin Umar ketemu dengan seorang Badui, lalu kemudian apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Satu, mengucapkan salam, assalamualaikum. Tuh, assalamualaikum. Luar biasa tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang mendoakan orang. Ini dahsyat nih. Ini penting kita memaknai ungkapan salam, supaya ini sesuatu kalau itu diulang-ulang biasanya orang lupa memaknainya, karena sesuatu yang sudah menjadi adat aja dia berulang-ulang dilakukan orang. Assalamualaikum, assalamualaikum, tapi apa makna salam? Orang nggak tahu. Apa makna salam?
Ini makanya meskipun misalnya ada terjemahannya misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk Anda semua, meskipun itu dianggap terjemahan dari kalimat Assalamualaikum, tentu sebenarnya tidak sepadan dengan kalimat Assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamnya al-ma'rifah tuh. Itu kesejahteraan, kedamaian yang ingin kita doakan ke orang, itu bukan kedamaian yang kaleng-kaleng. Ini kedamaian yang khusus yang kita mintakan ke orang itu, kepada Allah, itu kedamaian yang khusus dari Allah. Assalamualaikum. Satu, kita doakan dia assalam. Warahmah, kita doakan rahmat Allah ngucur ke dia. Lalu kemudian kita bilang wabarakatuhu, dan kita doakan untuk dia, kita minta ke Allah semoga Allah memberikan keberkahan kepada orang itu. Dahsyat banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus kita maknai. Bisa enggak burung beo? Siapa yang punya burung beo di rumah nih? Diajarkan mengucapkan assalamualaikum, bisa enggak dia? Apa beda salamnya burung beo dengan kita? Burung beo punya kemampuan verbal, tapi dia tidak punya logika verbal, apalagi spiritualitas verbal. Maksud saya begini, burung beo kalau diajarkan assalamualaikum, assalamualaikum, bisa nggak tuh? Saya pernah tuh bertamu ke orang, kaget saya. Masuk, bukan saya belum ngucap salam, udah ada yang ngucap salam ke saya. Assalamualaikum, mak siapa? Ternyata burung. Jadi burung pun punya kemampuan verbal sama seperti kita. Apa yang membedakan salam dia dengan kita? Burung beo mengucapkan salam dengan instingnya, garizahnya. Tapi dia nggak punya logika verbal. Kalau Anda tanya, kamu ini beo, salam mulu, apa makna salam? Bisa nggak dia jawab? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, apa makna salam? Tahu nggak? Jangan sampai, maksud saya apa? Jangan sampai salam kita tuh seperti salam beo. Ibu pernah ke pertunjukan sirkus? Bapak-bapak? Pernah ya? Kalau ke taman safari kan ada pertunjukan sirkusnya tuh. Atau dulu juga di Ragunan ada tuh binatang monyet ya, yang sudah dilatih, dia bisa loncat, bisa nerima pisang, macam-macam tingkahnya. Berarti binatang-binatang itu bukan cuma kemampuan verbal, dia juga punya kemampuan kinestetis, bisa bergerak, bisa niru. Kenapa kita ketawa ke tempat sirkus? Karena binatang itu melakukan sesuatu yang sebenarnya yang dia lakukan itu bukan tingkahnya binatang, tapi tingkahnya manusia. Lalu kita bilang, kok dia bisa niru manusia ya? Kita ketawa, betul nggak? Artinya binatang-binatang itu juga bisa menirukan manusia, meskipun tidak sama persis dengan manusia. Apa yang membedakan kita dengan binatang sirkus? Sama-sama bergerak, sama-sama bisa ngomong seperti beo, tapi mereka tidak punya logika verbal, logika kinestetis. Nggak punya. Apalagi sampai tingkat spiritual verbal, spiritualitas verbal. Apa makna dari kalimat salam? Kenapa kita harus mengucapkan salam? Burung beo nggak bisa jawab. Jadi orang yang sholat, Allahu Akbar, Allah, 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 Allah tuh, kalau cuman itu yang dia lakukan, monyet dilatih bisa nggak? Hah? Dia sama-sama punya kemampuan kinestetis. Tapi kenapa Anda takbir? Apa makna dari sujud? Apa makna i'tidal? Kenapa sujud harus 2 kali? Kenapa tasyahud harus pakai telunjuk? Dia nggak bisa jawab. Nah, kita harus beda. Salamnya, sholatnya harus beda dari binatang-binatang yang dilatih itu. Ya kan? Jadi kita harus tahu alasan kenapa. Untuk tahu harus ngaji.
Saya punya pantun. Pantunnya begini. Jalan-jalan ke Cikarang, singgah sebentar membeli rendang. Rajin-rajinlah ngaji dari sekarang, sebelum kita wafat dingajikan orang. Tuh, nasihat pantunnya begitu. Ngaji dari sekarang, sebelum kita wafat dingajiin orang. Ngaji. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu, mengucapkan salam. Itu catatan kita untuk hadis yang nomor 2. Wa an Abdillahi bin Dinar dan seterusnya. Lalu kemudian fasallama alaihi Abdullah bin Umar wa hamalahu ala himar kana yarkabuhu. Dan ketika Umar jalan-jalan di Mekah tadi, Ibnu Umar. Jadi Bu, siapa yang berjalan di pasar di kota Mekah? Siapa namanya? Ibnu, bukan Umar, tapi Ibnu Umar, anaknya Umar. Ketemu sama laki-laki Badui, satu dia ucapkan salam. Nah, nanti biar kita catat nih, kalau kita ketemu orang, satu ucapkan Yang kedua, apa yang dia lakukan? Wa hamalahu alaihi mar kana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sih. Si Ibnu Umar ini di dalam perjalanan itu ngendarain saya suka kebalik antara keledai sama kedelai. Keledai, ya Bu ya. Dia bawa keledai, makanya saya berhenti dulu tadi. Ya, dan dia pakai imamah. Imamah itu apa? Lilitan kain yang ada di kepala namanya imamah. Itu, jadi dalam riwayat yang lain, nanti sebenarnya ada 2 riwayat di bawah ini, tapi kita baca satu saja karena pelajarannya sama untuk menyingkat waktu. Ibnu Umar bawa ontak sama bawa keledai. Keledai, ya. Dia bawa keledai sama ontak. Kadang kalau dia bosan pakai ontak, pakai keledai, begitu ya. Nah, keledainya ini ditumpangi, dia menawarkan tumpangan kepada orang Badui yang ketemu di jalan. Antum fulan, anaknya fulan ya? Masya Allah, sini naik keledai saya. Nunggu saya salah ya? Sudah, bukan hanya ditawarkan tumpangan, juga diberikan imamah. Dalam tradisi orang Arab, imamah itu sesuatu yang sesuatu, kepala ini mulia nggak? Ya, mulia ya. Yang menutup kepala mulia juga. Imamah itu adalah satu atribut, satu fashion dalam tradisi orang Arab. Ini sesuatu yang mulia ya, sesuatu yang mulia. Imamah yang digunakannya ini dikasih sama orang Badui. Ini saya kasih imamah, sini ikut tumpangan saya pakai keledai. Dah, begitulah ceritanya. Akhirnya orang Badui itu naik keledainya si Ibnu Umar, menggunakan imamah, jadi ganteng dia. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Satu, kalau kita ketemu sama orang, ucapkan salam. Yang kedua, tawarkan kemudahan. Jika kita melihat dia sulit dan kita punya kemudahan itu. Kita ketemu orang di jalan, kita naik motor sendirian. Sementara itu tetangga kita, Assalamualaikum, ucapkan salam. Mau kemana? Basa-basi. Terus, udah yuk bareng yuk, itu sunnah tuh. Assalamualaikum, kelekson doang, tapi nggak nawarin, main ngeng aja. Tawarin, mau kemana Ji? Oh iya udah bareng aja kita. Tuh Masya Allah. Ya, ibu-ibu mau ngaji nih hari Minggu nih, Ahad pekan pertama. Ketemu teman semajelis pengajian, ada yang ketemu di jalan. Mau kemana? Ke Masjid Nurul Huda, ngapain? Ngaji Riyadus Sholihin. Bareng aja, saya juga mau ke sono. Tuh begitu. Ibu dapat pahala ngaji, dapat pahala silaturahim, dapat pahala apa? Dapat pahala birru asdiqa. Berbuat baik kepada asdiqail ab wal wal aqarib. Nah, apalagi lebih-lebih yang kita berikan tumpangan itu adalah teman dari ayah kita.
Jikapun tidak, ya secara umum kita dapat pahala berbuat baik kepada orang. Nah, kita lanjutkan. Lalu kemudian mendengar cerita dari Ibnu Umar ini, maka kata Abdullah bin Dinar apa? Aslahakallah. Semoga Ibnu Umar engkau diberikan kebajikan yang banyak oleh Allah karena kamu berbuat kebajikan kepada orang. Nah, catat doanya nih. Aslahakallahu. Semoga Allah memberikan kebajikan kepadamu. Jadi kalau ibu, bapak dapat cerita yang baik dari temannya, doakan pakai doa ini. Ya kan? Kita kan sudah ngaji bab ini. Kita bilang aslahakallah. Semoga Allah balas kebaikan kamu, Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada kamu sebagaimana kamu sudah berbuat baik kepada orang. Jangan kita jawab, gue begini-begini tadi ketemu sama yang minta-minta di jalan saya kasih. Allah, ada maunya aja ente. Jangan. Kita doain aslahakallah. Ya Bu ya. Bu. Masih hidup? Insya Allah gak yakin gitu. Iya. Mana tadi itu? Nah, innahumul a'rab. Wahai Ibnu Umar, itu yang kamu jumpain itu orang Badui, wahum yaraduna bil yasir. Dia pasti seneng banget kamu kasih sesuatu. Dia pasti hatinya tuh redha banget. Ya, tapi apa kata Ibnu Umar? Faqala Abdullah bin Umar, kenapa saya kasih orang itu? Kata Ibnu Umar, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya berbuat baik sama orang itu, saya tawarkan tumpangan, saya kasih imamah karena lebih-lebih selain dia muslim, selain dia sesama manusia, dia adalah teman anak dari teman dekat ayahku Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab yang kesalehannya diakui. Kesalehannya diakui sebagai salah satu bentuk kesalehannya kepada ayahnya adalah ayahnya sudah wafat, tapi ayahnya punya teman. Meskipun temannya ini meskipun ini cuma teman ayahnya, tapi karena teman ayahnya itu juga kemudian dia berbakti kepada ayahnya dengan cara berbuat baik kepada teman ayahnya itu. Ini anak yang saleh, anak yang baik. Dan bapak-bapak, ibu-ibu kita yang punya anak harus kita nasehatin ke anak kita, nak, itu teman ayah, nak, itu teman ibu. Ya, kamu harus hormati sebagaimana ibu menghormatinya. Kalau di jalan sapa ya, nak. Nah, itu harus dikasih tahu. Nah, ini cerita dari Ibnu Umar. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita ketemu orang, ngucapin salam, menawarkan dan memberi kemudahan. Jangan cuma nawarin ya, tapi memberi juga. Mau kemana? Ayo bareng saya. Ketika dia bilang ya udah bareng, nggak jadi deh. Jangan. Menawarkan dan memberi kemudahan. Lalu kemudian kalau ada orang yang berbuat baik dan menceritakan kepada kita, husnuzan, jangan berprasangka bahwa dia menceritakan itu karena faktor riya atau sum'ah, tetapi doakan dia dengan doa apa tadi? Aslahakallah. Lalu kemudian jangan lupa berbuat baik kepada seseorang, siapapun, baik yang seagama, yang tidak seagama, lebih-lebih yang seagama. Lebih-lebih yang seagama itu adalah teman dari ayah kita. Kenapa Islam menyuruh seperti itu ya? Itu karena orang tuanya orang lain, tetapi karena kedekatan emosional, dia teman dari ayah kita, itu juga seolah-olah orang tua kita. Makanya dalam bab yang lalu ada satu hadis, ada orang yang mencaci maki ayah kandungnya, ayahnya sendiri. Sahabat nanya, gimana ceritanya ada anak yang mencaci maki orang tua? Tuh, adik-adik tuh. Kata Nabi, ada orang yang suka mencaci maki orang tuanya. Lalu kata Nabi, siapa anak itu? Kata Rasul,
dia mencaci maki orang tua temannya, lalu kemudian temannya marah, lalu kemudian membalas caci maki itu, kemudian mereka saling mencaci maki. Jadi mencaci maki orang tua orang lain sama artinya mencaci maki ayah kita sendiri. Nah, itu Masya Allah akhlaknya Islam. Baik, yang ketiga, hadis yang ketiga. Itu hadisnya panjang, yang kedua tapi ya maknanya sama lah. Cuman riwayatnya saja ada beberapa perbedaan sedikit. Wa an Abi Usaid, disebut Usaid karena bi dhammil hamzah wa fathis sin, Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qal. Dari Abu Usaid Hamzah Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami satu hari duduk bersama Nabi, kata beliau ini. Ini idhnya fujaiyah, maknanya tiba-tiba. Tiba-tiba ja'ahu rajulun. Ada seorang laki-laki, tiba-tiba laki-laki ini datang. Jadi Nabi pernah kumpul dengan sahabat, ya. Tapi ada tiba-tiba laki-laki, dia nggak ikut ngumpul, tapi tiba-tiba datang aja. Siapa laki-laki itu? Min Bani Salimata. Dia dari keluarga Bani Salimah. Faqal, lalu kemudian dia datang ke Nabi. Ini kan Nabi ini ketika masa hidupnya Nabi betul-betul sebagai figur agama, ya, figur masyarakat. Apapun masalah datang ke Nabi. Lalu kemudian orang ini bertanya, ya, ya Rasulullah, wahai Nabi, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bih ba'da mautiha. Apa sesuatu yang bisa saya tinggalkan untuk kedua orang tua saya, dalam tanda kutip orang tua saya sudah wafat dua-duanya, tetapi saya bisa dianggap berbakti kepada mereka meskipun mereka sudah wafat. Itu gimana caranya? Mungkin ini juga pertanyaan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Orang tua kita sudah wafat. Mungkin ada yang sudah wafat orang tuanya. Nah, gimana cara kita berbuat baik sama orang tua kita meskipun mereka sudah wafat? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu, ada 4 sampai 5 ya. Satu, ini dicatat nih, ya, kita mudah-mudahan bisa amalkan. As-salatu alaihimah, mensolati mereka. Jadi kalau bisa tuh orang tua wafat jangan sampai, ya, kalau bisa ya. Meski tidak semua melakukan ini karena mungkin dia nggak paham, nggak tahu, belum ngaji bab ini. Tapi kalau bisa diusahakan anaknya yang jadi imam, yang nyolatin anaknya. Ya, beda ceritanya kalau anaknya cuman perempuan misalnya, nggak ada laki-lakinya sementara mau disolatin, itu pun masih bisa. Ya, dia jadi imam dengan makmum yang perempuan semuanya. Bisa nggak? Bisa. Maksud saya, usahakan yang menjadi imam tuh anaknya biar dapat menunaikan hadis ini. Ini menarik ya. Hadis ini, ya, menyuruh kita sebagai anak untuk as-salatu alaihima, mensolatkan kedua orang tua yang sudah wafat. Iya kan? Itu karena kalau kita yang mensolatkan orang tua, itu pahala solat tidak hanya membekas kepada kita, tapi membekas kepada orang tua yang sudah meninggal. Kita memahami satu teks agama, ayat maupun hadis, itu jangan cuman dari apa bahasa yang mudah difahami ya kira-kira. Ada bahasa lawazimut tasyri' atau lawazimul hadis, konsekuensi dari hadis atau konsekuensi dari ayat. Contoh. Dalam ayat misalnya dikatakan ada misalnya ayat yang menyuruh kita untuk berwudu. Berwudu itu dengan apa? Air. Kalau berwudu tidak dengan air namanya tayamum. Maka berwudu wajib dengan
air. Karena syariatnya mewajibkan kita berwudu dengan air, maka lawazimut tasyri'nya, konsekuensi dari disyariatkannya air untuk berwudu, apa konsekuensinya? Kita harus jaga ekosistem, betul nggak? Kita harus jaga alam supaya air tetap ada, supaya air tetap bagus. Kalau air bagus, orang nyaman wudu. Kalau orang nyaman wudu, nyaman ibadah. Jadi menunaikan ayat tadi bukan cuma dilihat dari berwudu itu syarat sah sholat, wudu itu dengan air. Bukan cuma berhenti di situ, tapi adalah kita harus lihat lawazimnya. Karena berwudu harus dengan air, maka konsekuensinya jaga air, jangan sampai air tidak ada. Sama dengan hadis ini. Hadis ini kata Nabi, apa yang bisa kamu tinggalkan pahalanya untuk orang tuamu? As-salatu alaihima, salati keduanya. Paling tidak anaknya yang menjadi imam. Konsekuensinya supaya anak bisa jadi imam apa? Lawazimul hadisnya apa? Sekolahin anak, pesantrenin anak, ngajiin anak, meskipun tidak pesantren ya, tapi paling tidak ada bekal agama untuk anak. Paham nggak kira-kira? Iya, Rasul nggak nyuruh. Apa yang bisa kita tinggalkan untuk orang tua kita? Pesantren nih mereka enggak, tapi dari lawazimnya. Nabi cuma nyuruh as-shalah alaihima. Kalau bisa yang jadi imam ya anak. Gimana caranya supaya anak jadi imam? Ya dia harus tahu fikih sholat. Gimana supaya anak bisa tahu fikih sholat? Dia harus ngaji. Gimana bisa dia ngaji? Nafakohi dia tentang nafakohi pendidikan agamanya. Jangan cuma privat musiknya saja, privat bahasa Inggrisnya, privat matematikanya. Panggil guru untuk mengajarkan dia. Masya Allah nih anak-anak yang ikut ngaji di sini ya, walaupun cuman mendengar apa segala macam tapi luar biasa. Padahal ini weekend ya. Kalau anak-anak yang lain mungkin dia milih untuk main sama temannya, main gaming, tapi dia milih di Nurul Huda. Mudah-mudahan ini jadi generasi yang insya Allah kebanggaan kita semua. Amin ya Rabbal. Ya, mudah-mudahan jadi pahala yang mengalir untuk orang tuanya. Itu yang pertama, as-salatu alaihima. Yang kedua, wal istighfaru lahuma. Ini dikhususin sama Nabi ini. Sebenarnya salat itu juga berarti doa kan? As-salatu bima'na ad-du'a. Doa. Tapi Nabi sebut lagi wal istighfaru lahuma. Yang kedua, mintakan ampunan ke Allah untuk mereka. Nah ini Nabi yang suruh nih doain orang tua. Ya. Lalu yang ketiga, maka itu yang apa namanya doa. Jangan tidak doa orang tua. Ya, jangan tidak doa orang tua. Doakan. Itu yang bisa kita lakukan. Makanannya tidak lagi makanan fisik tapi makanan batin. Doa. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Tunaikan janji mereka yang pernah mereka janjikan selama hidup mereka, tapi sekarang mereka udah nggak ada. Misal, mereka pernah berjanji mereka mau menyumbang ke Nurul Huda sekian sak semen, atau menyumbang pendanaan pembangunan ini nilainya segini. Wafat ternyata. Gimana tuh? Tunaikan. Nah, di sini ada dua pelajaran. Satu, kalau kita mau berjanji, kalau bisa, jangan cuman kita yang tahu, anak-anak kita juga kudu tahu. Jadi kalau kita udah nggak ada, dia tahu cara menunaikan janji kita, betul nggak Bu? Nanti kalau janji kita nggak ditunaikan sementara kita udah janji sama seseorang, anak kita nggak tahu, kita dosa. Kita udah pernah berjanji. Ya meskipun ada bab niatnya sudah tapi kan tidak sempurna janjinya. Yang kedua, kalau orang tua kita punya utang, pernah janji, ini yang harus pertama kali kita tunaikan. Setelah kematiannya sholat dikuburkan sempurna segala macam, ya. Itu bahkan sebelum disolatkan sekalipun kita harus umumkan kalau si fulan punya hutang ini sebelum dikuburkan.
Ya tanya, tunaikan hutangnya, janjinya. Kebalik di masyarakat ngomongnya begini di masyarakat. Biar aja dulu dah sampai malam ketiga, malam ketujuh. Kata orang yang diutangin nih misalnya. Misalnya saya ngutang sama ibu, sayanya wafat. Ya, ibu ngutangin ke sayanya wafat. Anak-anak saya ngadain malam 1, 2, 3 dah. Terus kata ibu, orang yang ngasih utang ke saya, Bang, saya kagak enak. Ntar aja deh nagihnya. Kalau udah selesai malam ketiga, salah tuh. Saya nggak enak. Harusnya gimana? Kasih tahu dengan cara yang baik. Mohon izin, punten, mohon maaf. Saya karena sayang sama almarhum, karena saya pengen almarhum tenang di sana. Ini untuk ahli waris tahu aja. Mungkin almarhum nggak pernah cerita. Sebenarnya almarhum punya utang sama saya, nilainya 2.000 rupiah misal. Bu ya, Bu, sampein. Ya. Lebih bagus lagi kalau memang kita nggak mau nyampein, ya kita udah ikhlasin. Ini kita nggak nyampein tapi kita nggak ikhlas. Kasian buat yang wafat. Nah, buat anak-anaknya diumumin, makanya tuh ya. Saya beberapa kali ngadepin orang yang wafat punya anak, tapi sayangnya anak-anak yang wafat itu, dari orang tua yang wafat itu tidak proaktif ya. Tidak proaktif menanyakan ini. Semua diamanahkan ke orang. Pemakaman diamanahkan, nyolat diamanahkan, mandi diamanahkan, padahal orang tuanya sendiri itu. Ya. Yang nyampein amanah kalau ada utang orang juga, kudunya kita ahli waris. Ya, penting. Pernah di sini Ustaz diadain tajhizul janaiz. Pernah kali ya? Belum ya? Saya kira penting itu ya. Praktikum ibadah buat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah. Penyelenggaraan jenazah, Pak Ustadz Ali nanti atau siapa, tapi paling enggak itu saya kira penting ya, supaya ibu bisa ikut mandiin orang tua ya, yang laki-laki lebih-lebih bisa ikut nyolatin, karena tajhizul janaiz itu sama kayak kurban ya. Saya tahu baca di kitabnya, tapi kalau nggak praktek ya nggak tahu. Saya nelpon Ustadz Ali berjam-jam, ini masjid saya baru ngadain kurban nih Ustadz, apa saja yang penting. Saya telepon beliau karena beliau sudah lama di sini nyelenggarain, kalau saya baru perdana di masjid. Sama kayak praktikum ibadah nih ada di kitab, tapi kalau nggak dipraktekkan gemeter juga gitu loh. Padahal ya penting gitu loh. Intinya kan tajhizul janaiz itu memperlakukan mayat seperti orang yang hidup, mandiinnya, memperlakukannya. Tapi kan ada cara-caranya tuh, penting tuh. Yang paling mungkin di kitab lengkap, tetapi ada yang tidak dijelaskan di kitab. Gimana cara buat kerudung mayit? Kan repot tuh. Buat kerudungannya tuh, penutup kepalanya. Ya, buat bapak-bapak gimana tuh? Ya, buat bajunya gimana? Ya kan repot tuh. Ya. Kalau di kitab ya cuma sekian lapis, tapi caranya ini kan orang yang sudah biasa di dunia itu. Ya saya kira penting juga itu ya buat ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, lanjut ya. Itu yang keberapa, Bu? Yang keempat, wasilaturrahimil lati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Ini maknanya kurang lebih sama nih. Menyambung silaturahim kepada seseorang yang orang itu kita nggak kenal kalau bukan karena wasilah orang tua kita. Saya nggak kenal sama ibu, tapi karena ibu temennya orang tua saya dan saya anaknya, saya jadi kenal. Itu namanya silaturrahimil lati la tusalu illa bihima. Ya.
Ini penting juga ya Bu ya, bapak-bapak ya, kalau ketemu anak-anak, kalau ketemu yang usianya di bawah bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak ibu tahu bahwa dia anak dari temannya ibu dan bapak, kasih tahu, saya ini temannya ayah kamu dulu, kami sekolah sama, biar anaknya dapat pahala sunnah. Ya dia jadi ngehormatin, oh gitu ya om ya, nah jadi dia dapat pahala menghormati orang karena bapak adalah teman ayahnya. Ya saya kira itu yang ketiga. Yang keempat, enggak, hadis berikutnya maksud saya. Tadi sampai 4 saja, 4 dan 5 itu maknanya sama, ya. Dan menghormati teman-temannya ayah dan ibu kita, ya samalah, kurang lebih samalah. Jadi apa aja tadi? Sholat, mintain ampun minimal tiap sholat ya Bu ya. Lalu kemudian atau tidak pun sholat, kapan teringat doakan Al-Fatihahin. Dulu orang tua kita hidup nggak pernah kenal capek ngasih nafkah buat kita. Begitu dia ndak ada, begitu ingat, siapa yang kasih ingatan ke kita itu? Allah. Ya, itu boleh jadi alarm bahwa dia butuh doa kita. Doakan. Tunaikan janjinya dan silaturahim kepada kerabat, teman dekatnya dan lain-lain. Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, ini cerita tentang kecemburuan Sayyidah Aisyah, tapi dibingkai dalam bab yang sedang kita bahas. Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya nggak cemburu sama istri Nabi manapun, maghirtu ala Khadijah, kecuali saya cemburu bener sama Sayyidah Khadijah. Begitu pengakuan istri Nabi Sayyidah Aisyah. Jadi perempuan itu tabiatnya secara kodrati dia makhluk yang cemburu. Betul nggak kira-kira nih Bu? Dan itu bagus, ya. Justru kalau nggak cemburu bahaya, betul Bu? Jadi Sayyidah Aisyah cemburu karena cinta dengan Nabi, apalagi suaminya Nabi. Ibu cemburu nggak kalau suaminya dideketin orang? Cemburu nggak? Nggak apa-apa Ustadz, saya udah capek kan? Cemburu nggak nih? Cemburu. Bayangkan kalau suami itu adalah sosok Nabi SAW, gimana nggak? Dahsyat ini ya. Lalu kemudian kenapa Sayyidah Aisyah ini cemburu sama Sayyidah Khadijah? Karena ini luar biasa nih ya, saking cemburunya ya. Saya tuh nggak pernah cemburu sama istri Nabi yang lain kecuali sama Khadijah. Meskipun wa mara'aituha qat, meskipun saya nggak pernah lihat Khadijah. Kalau saya punya istri 2, kalau ini ya, ini tolong jangan diaminkan ya. Aduh, amin lagi. Yang ngaminin nenek-nenek lagi di mana? Ya, dua-dua masih hidup, ya, statusnya masih istri saya. Wajar nggak cemburu? Tapi yang satu sudah wafat, istri pertama wafat ini. Istri kedua saya nikahi, sudah tidak ketemu, tidak pernah ketemu. Dia cuma tahu dari cerita saja bahwa saya punya istri pertama namanya Fulana, tinggalnya ini, asalnya begini. Tapi dia cemburu. Ini sudah cemburu sekali. Aisyah cemburu meskipun nggak pernah ngelihat Sayyidah Khadijah, nggak pernah ngelihat, tapi cemburunya bukan main. Apa sebabnya? Gara-gara walakin kana yukthiru dzikraha. Nabi itu seneng banget nyebut-nyebut nama Khadijah. Dan itu kedengaran di telinga saya. Ini lucu nih. Ya. Warubbama, ini rubbama ini maknanya bisa sering sekali, bisa jarang sekali nih. Tapi di sini konteksnya sering sekali ya. Warubbama dzabaha asy-syata thumma yaqta'uhuma a'dha'an thumma yab'athuha fi sadaiki Khadijah. Jadi yang membuat Sayyidah Aisyah cemburu karena Nabi sering menyebut Sayyidah Khadijah. Yang kedua, Nabi itu perhatian sama Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai meskipun Sayyidah Khadijah udah wafat, perhatian Nabi nggak hilang. Gimana cara Nabi memperhatikan Sayyidah Khadijah sementara Khadijah sudah wafat? Kalau Nabi menyembelih hewan, dagingnya sebagian diberikan kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah. Romantis nggak Nabi itu? Nggak lupa dia.
Ini bapak-bapak yang nyembelih kurban di Nurul Huda, ingat mana kan kata Ustadz Ali, yang mudhahi dapat berapa kupon Ustadz? Jadi yang berkurban katanya dapat kupon lebih. Nah, salah satu kuponnya, loh, mana tahu bapak-bapak punya istri yang sudah wafat dulu. Sunnah menyambung silaturahim kepada keluarga istri yang sudah wafat. Sunnah. Kupon itu sebagian ya diberikan kepada keluarga istri yang sudah wafat. Ibu-ibu juga begitu. Ini teorinya loh. Prakteknya gimana? Bisa cemburu ya. Iya, bisa cemburu. Ya, yang bagi jangan ibu, anaknya ibu, anaknya bapak-bapak. Itu coba kirim ke tante kamu. Kan bisa ya? Bisa ya? Itu sunnah. Ada nggak orang yang nikah setelah pasangannya wafat silaturahimnya putus ke mertua? Harusnya gimana? Tetap disambung. Itu 1001 tuh kayak gitu tuh. Udah wafat tapi masih ngasih sama mertua padahal istrinya udah wafat. Wah, itu 1001 kayaknya tuh. Ya. Nah, ini Nabi tetap ngasih nih, ya. Farubbama qultu lahu, sampai-sampai saking cemburunya saya, kata Aisyah, saya sering ngomong tuh ke Nabi, ka'an lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah, kata Aisyah. Kayaknya kagak ada yang lain perempuan di dunia ini kecuali Khadijah. Begitu. Saking Aisyah cemburu ngomongnya begitu. Ya Rasul, emang cuman ada Khadijah di dunia ini perempuan? Padahal maksudnya apa? Saya juga perempuan, begitu kan? Lalu Nabi menjawab, fayaqul, memang terkenal sekali ya, yang paling dicintai Nabi itu di antara istri-istrinya, yang tidak akan mungkin sama kadar cintanya, itu Khadijah. Bagaimanapun ya, bagaimanapun itu tetap Khadijah. Karena Khadijah istri pertama yang tidak cuman istri, tetapi luar biasa mendukung dakwah Nabi di awal-awal Islam. Kalau yang kedua, tiga, dan empat kan Islam sudah, istilahnya perjuangan kan tidak sesulit yang pertama. Tapi yang pertama ini konglomerat, tapi hartanya diperuntukkan untuk dakwah Nabi semuanya. Lalu kemudian wafat, padahal secara usia jauh dari Nabi, tapi kecintaan Nabi tidak lebih ya, melebihi cinta dia kepada yang pertama. Ini menunjukkan Nabi cintanya Nabi Khadijah bukan karena fisik semata. Karena fisik harusnya Aisyah lebih dicintai karena masih gadis, masih belia, ya, masih muda. Tapi Khadijah ini Masya Allah, itu punya kenangan khusus Nabi. Ditanya sama Aisyah, kayaknya cuma dia doang ya perempuan. Nabi malah bilang, innaha kanat wa kanat. Soalnya dia tuh begini, makin diceritain Nabi ya. Lalu kemudian wa kana li minha walad, dari dia saya dapat anak, kata Nabi. Jadi wajarlah saya begini, kira-kira begitu. Ya, sampai-sampai dalam riwayat yang lain kalau kita baca hadis terakhir ini, ada saudaranya Sayyidah Khadijah datang ke rumah Nabi, ya, ista'dzanat Halah bintu Khuwailid ukhtu Khadijah. Saudaranya Sayyidah Khadijah pernah minta ia bertamu ke rumah Nabi. Cara dia salam, cara dia ngomong itu mirip banget sama Khadijah, namanya kakak adik ya. Itu kata Nabi sampai terharu dan mengatakan, Allahumma Halatu bintu Khuwailid. Ya Allah, ini Halah bintu Khuwailid. Nabi itu berdoa sambil ini, kira-kira mirip banget sama kakak, sama Khadijah. Sampai-sampai Nabi dalam doanya tuh menekankan ini Halah bukan Khadijah. Tapi saking miripnya Nabi terharu. Jadi ini hadis ini menunjukkan sisi basyariah Nabi, sisi manusia Nabi. Nabi juga mencintai, Nabi dicintai, ya. Nabi juga punya rasa terharu sama seperti kita dari konteks basyariahnya. Tapi pelajarannya adalah berbuat baik kepada saudara pasangan meskipun pasangan kita sudah wafat. Ada pertanyaan silahkan, ibu-ibu, bapak-bapak.
Nggih. Ya, silakan Bu. Nyampe gitu ya. Apakah kita mendoakan orang yang meninggal itu nyampe atau enggak? Itu ada hadis Nabi, siapa yang mendoakan orang bi zahril ghaib, yang didoakan itu sudah tidak ada itu maknanya dua. Anda mendoakan orang lain, yang Anda doakan tidak ada di samping Anda. Misalnya ibu ngasih kabar ke saya, Ustadz, titip doa ya, ada jamaah kita yang ada jamaah kita yang berhalangan karena sakit, saya doain. Yuk kita sama-sama Al-Fatihah yuk buat ibu fulanah. Itu termasuk bi zahril ghaib. Yang kedua maknanya, dia tidak ada di samping saya, sekaligus fisiknya udah nggak ada di dunia, wafat. Jadi maknanya bisa dua. Orang yang berdoa seperti ini dalam hadis Nabi, ketika dia mendoakan orang lain yang orang lain itu tidak hadir di sampingnya, boleh jadi karena wafat atau tidak hadir, malaikat nempel di kepalanya. Lalu malaikat itu menjawab doa kita dan mengatakan walaka bimithlin. Mudah-mudahan isi doa yang kamu doakan kepada orang yang tidak ada di samping kamu itu kembali ke kamu juga. Jadi kalau kita doa yang baik-baik, Allahumma nawwir kuburahum, ya Allah berikan cahaya di kuburnya. Kata malaikat, walaka bimithlin. Mudah-mudahan kamu kalau wafat begitu juga ya. Begitu tuh. Jadi hadis ini, hadis ini selain menyimpulkan bahwa doa itu nyampe, dia juga memberi kesimpulan ada keutamaan bagi orang yang mendoakan orang yang sudah wafat. Apa keutamaannya? Kita mendapatkan kebaikan yang sama dengan isi doa yang kita doakan kepada orang itu. Kalau kita berdoa kepada mayit kan nggak ada yang buruk-buruk tuh. Ada nggak yang buruk-buruk? Nggak ada kan? Semuanya baik-baik. Itu balik ke kita lagi. Doa itu balik ke kita lagi. Ini dijelaskan sama banyak ulama ya, bahwa doa itu yang nyampe. Hanya dalam pendapat Imam Syafi'i, agar dia nyampe dia harus dikhususkan. Makanya ustadz-ustadz itu kalau doa, Allahumma taqabbal wa ausil, terimalah doa kami ya Allah, sampaikan apa-apa ma qara'na, yang telah kami baca, minal Qur'anil Karim, dari Al-Quran ya, was salawat, dari salawat, wal ad'iyah, doa-doa, wal adhkar, dari zikir-zikir, hadiyatan wasilatan barakatan syamilatan nuqaddimuha, dan seterusnya. Disebut secara khusus nanti, khususan ila ruh, supaya nyampe. Kalau nggak disebut begitu, nyampe juga, tapi paketnya umum, ammah, nyampe tapi umum untuk semua orang Islam, muslimin muslimat dapat bagiannya dikit. Tapi kalau kita sebut khususan, dia dapat paket khusus karena kita udah sebut namanya. Begitulah kata. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan itu bukan berarti nggak nyampe kalau nggak disebut, nyampe tapi umum. Supaya nyampe khusus, sebut namanya. Begitu ya Bu ya. Kalau tidak nyampe, ngapain Nabi suruh mendoakan orang tua di hadis tadi? Kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Untuk apa Nabi nyuruh istighfar dan mendoakan, menyolatkan? Walhasil kalau hasilnya nggak nyampe, ini perintah yang mubazir. Nabi nyuruh begitu karena Nabi yakin pasti nyampe. Apalagi yang mendoakan anak. Jadi kalau ibu bertanya, apakah nyampe? Pasti nyampe. Iya, mafhum mukhalafah dari perintah Nabi. Nyampe. Bahkan anak di sana kata ulama bukan cuma anak biologis, tapi juga anak non biologis. Kalau cuma anak biologis, bagaimana orang yang mohon maaf tidak punya anak? Tidak ada dong yang mendoakan dia.
Maka maknanya luas, bukan cuma anak biologis, tapi anak didik, anak asuh. Mohon maaf. Mudah-mudahan yang belum punya anak dikasih karunia anak. Saya pun masih satu, pengen nambah lagi 2 anak ya Bu ya. Pengen doain nih, doa ibu-ibu nih, bapak-bapak nih, ya penuntut ilmu, doakan saya bisa biar nambah anaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini belum punya anak, jamaah yang nonton biar dikasih anak. Kalaupun belum juga, paling tidak sampean punya anak asuh. Anak asuh tuh nggak mesti di rumah, tapi ada anak yang secara rutin disantunin. Satu, itu bisa penarik rizki biar anak datang. Yang kedua, kalau anak itu mendoakan kita meskipun dia bukan anak kandung, karena dia anak sebab bukan anak nasab, doanya juga nyampe. Ada anak yatim yang rutin kita kasih, ya. Ada anak asuh. Lebih-lebih kalau Anda misalnya guru, Anda punya anak didik, itu anak juga tuh, anak sebab. Sebab kita mendidik dia. Jadi bukan cuma anak kandung, Bu. Kalau cuma anak kandung gawat. Bagaimana yang tidak punya anak? Gak adil dong nih hadis. Saya kira itu ya. Ada yang lain barangkali? Oke. Iya. Nggih. Dia masuk Islam. Dia Islam. Tapi nggak pernah sholat. Gimana kalau kita mau doain? Betul. Saya pengen jawab 2. 1, kita dulu pernah belajar, kalau saya nggak salah sampaikan, rukun syahadat ada 2 perkara. Diikrarkan dan ditasdikkan, diucapkan dan ditasdikkan dalam hati. Makanya kalau ada orang masuk Islam, ucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kemudian terjemahkan supaya maknanya itu dihujamkan dalam hati, sah Islamnya. Bagaimana kalau dia tidak tunawicara, tidak bisa ngomong dari lahir? Kata para ulama kalam, para ulama tauhid, dia sah syahadahnya dengan catatan dia benar-benar nggak bisa ngomong, tapi pakai isyarat aja yang seolah-olah dia sudah ikrar. Yang nggak sah itu dia bisa ngomong tapi tidak melafalkan syahadah, nggak mau. Dia bilang di hati aja, dia nggak mau ngomong. Ini nggak sah syahadatnya. Dah, itu syarat sah ya. Syarat sah tadi ya. 2 perkara. Syarat sah syahadat. Sah belum tentu sempurna. Untuk sempurna syahadat, diketahui maksudnya, dilafalkan kalimatnya, ditasdikkan di dalam hati maknanya, diyakini kebenarannya, dan diamalkan oleh seluruh anggota badan. 5. Cek dalam Kifayatul Gulam. Ini karangan ulama-ulama Melayu Tanah Banjar, Kalimantan. Jadi dia bilang orang boleh jadi sah syahadatnya tapi belum sempurna kalau dia belum mengamalkan isi syahadat dengan seluruh anggota badannya. Jangan sampai kita bersahadat Islam tapi kita nggak sholat, berarti cuman sah tapi nggak sempurna. Dah, itu 1. Yang kedua, bagaimana orang ini kita doakan apa enggak? Bagus pertanyaannya. Dulu di zaman Nabi ada sahabat yang spesial, namanya Huzaifah ibnil Yaman. Dia ini termasuk sahabat rahasianya Nabi. Karena kalau Nabi menerima informasi dari langit, termasuk sahabat yang mendapatkan bocorannya adalah Huzaifah ini. Kata Nabi, turun turun berita kepada saya. Berita itu menyampaikan ayat ini terkait orang munafik. Yang dimaksud ayat itu fulan. Daftar list orang munafik ini dikasih ke Huzaifah ini. Sahabat lain
Umumnya nggak ada yang tahu, cuman Hudzaifah. Hebat nih Hudzaifah. Satu ketika Umar datang, Hudzaifah, tolonglah. Ini Umar udah jadi pemimpin nih. Saya khalifah di sini tapi pengen nanya sama kamu. Dulu kamu ini kan sahabat rahasianya Nabi. Kalau ada orang munafik, Nabi ngasih tahu orang itu ke kamu. Siapa aja sih orang-orangnya? Umar kepo juga nih. Kata Hudzaifah, wallahi saya sudah berjanji tidak akan beritahu kepada siapapun karena Nabi sudah percayakan kepada saya. Kata Umar, udah begini aja dah. Saya nggak mau kepoin yang itu, tapi minimal saya masuk nggak dalam daftar list itu, kata Umar. Jadi sekelas Umar pun, ini dalam Ihya ya, dijelaskan. Sekelas Umar pun, ini Anda bisa baca di bab ketika Nabi menjelaskan afatul lisan, subbabnya zul lisanain, orang yang punya dua lidah. Ya, Umar pun itu masih meragukan kualitas imannya, sekelas Umar. Kok kita mau pede masuk surga? Umar aja masih galau. Saya ada nggak dalam daftar list orang munafik itu? Jadi zaman Nabi ada orang yang masuk Islam tapi nggak sholat, ya, masuk Islam tapi di mulut doang karena takut kalau nggak ikrar nanti dimusuhi, ya, hartanya diambil, bayar pajak dan lain-lain. Jadi dia Islamnya Islam mulut doang, Islam EKTP, bukan cuma KTP, sekarang EKTP. Sekelas Umar pun masih meragukan keislamannya. Lalu kata Hudzaifah, demi Allah, wahai khalifah, kau tidak termasuk dalam list orang munafik. Tuh jawabannya. Jadi sahabat dulu tidak menyolati orang munafik. Caranya bagaimana? Dia intip Hudzaifah. Kalau Hudzaifah ikut sholat, ini Nabi udah wafat nih. Hudzaifah ikut sholat, sahabat ikut. Berarti ini orang nggak munafik. Tapi kalau Hudzaifah nggak ikut sholat sementara ada di rumah, sahabat tahu ini berarti yang meninggal orang munafik. Nggak pada sholat tuh. Itu Hudzaifah, orangnya udah wafat. Sekarang ada Hudzaifah nggak? Lah kita mau tahu dari siapa? Karena nggak ada Hudzaifah, maka husnuzon itu jauh lebih menyelamatkan. Jangan kita bilang dia kan nggak pernah sholat, dia munafik, nggak boleh. Itu prerogatifnya Allah. Kita nggak nerima wahyu dari langit karena kita nggak dapat bocoran siapa yang munafik. Kita sholat aja, minimal kita dapat pahala sholatnya. Dulu waktu Buya Hamka di penjara Bung Karno, meninggal Bung Karno minta yang nyolatin Buya Hamka. Buya Hamka diprotes sama jamaah. Kenapa Buya mau jadi imam orang yang sudah memenjarakan Buya, yang memusuhi Buya? Apa kata Buya Hamka? Dia kan orang yang termasuk dia kan orang munafik begini. Kata Buya Hamka, Anda tahu dari mana? Emang Anda Hudzaifah, sahabat Nabi yang tahu bocoran dari langit ini munafik ini enggak? Tugas saya sebagai orang muslim sholatkan dia, bukan memvonis dia. Itu dahsyat ya. Ini Buya Hamka sama Bung Karno sahabat dekat, tetapi bermusuhan karena peristiwa politik, bukan karena peristiwa agama. Mungkin kalau bukan karena politik tetap jadi sahabat, itu biasalah. Makanya akhir hayat Bung Karno lebih pengen disolati Buya Hamka. Ini artinya mereka sebenarnya tetap sahabat. Hanya karena satu dua hal yang politik, ini biasalah. Ya. Jadi itu Bu ya, tugas kita mensolati, bukan memvonis. Saya sering sampaikan ke jamaah, bagus nih, ya. Rekam, catat, buat di status. Kita ini pemeluk agama, bukan pemilik agama. Apa beda pemeluk dan pemilik? Hari ini banyak orang pemeluk agama tapi merasa pemilik agama. Karena dia merasa pemilik agama, dia jadi tukang malakin agama. Pemeluk, pemilik, pemalak. Kalau orang pemeluk agama, dia menjalankan agama dengan baik. Tapi kalau pemilik, dia merasa yang punya agama, dia vonis orang, dia hukum orang. Banyak nggak yang begitu tuh? Ini bid'ah semuanya.
sesat. Nah, ini pemilik agama nih. Ya, dia ngerasa yang punya agama. Padahal dia cuma pemeluk. Kita pemeluk atau pemilik? Kalau pemeluk jalanin aja, belajar, jangan vonis orang. Iya kan? Karena kita bukan pemilik agama. Iya. Meskipun ada beberapa hal yang kita bisa vonis, tapi kan tidak semua bab lah kita tuduh orang semuanya. Tidaklah. Iya. Saya kira itu ya, cukup ya, 11:30. Ada lain satu lagi barangkali? Oh ya. Oh, ini barisan ini terus kompak ya. Iya, kenyataan ya. Utang. Walaupun dia tahu gitu itu saya Diam aja. dia dan ada satu yang bilang ya cuman ya aja tapi tidak Nggak bayar. nah itu gimana ya? Iya, dosa dia. Orangnya dosa. Memanfaatkan hutangnya kepada orang yang orang itu sudah mati, dia diam aja, nggak bayar utangnya, dosa dia. Ya, kita sebagai muslim ingetin bayar utangnya, tapi kalau udah diingetin dia nggak juga, udah watak, jadi dosa. Kalau ikhlasan itu person masing-masing kita ya, itu lebih baik tentu. Itu lebih baik. Ya. Itu lebih baik. Tapi niat dia tidak membayar hutang, dia tetap kena dosa. Hah? Gimana Pak? Bu? Ya ini yang repot tuh, ini hakul adam ini yang repot kan. Sementara yang pemilik sohibul malnya bukan ibu, tapi ibunya ibu. Iya. Ya susah kan, makanya kalau hakul adam itu. Tapi kalau mau dipakai logika fikihnya begini paling. Karena ibu ahli waris, berarti segala sesuatu yang menjadi persoalan dari si almarhumah ketika masih hidup dibebankan ke ibu, diwakilkan ke ibu. Apapun yang ibu lakukan itu atas nama almarhumah. Dia sudah percayakan ke ibu keputusannya. Mudah-mudahan dengan ibu mengikhlaskan, almarhumah juga mengikhlaskan atas nama ahli waris. Karena ahli waris itu ya itu tadi, ya, penyambung semua hal-hal yang terkait masalah, beban, utang piutang yang ditinggalkan oleh orang yang sudah wafat. Ya. Tapi itulah tadi ya. Makanya hutang tuh harus rinci ya Bu ya. Harus rinci Bu, utang Bu. Ya. Jangan mulut doang. Al-Qur'an ayat yang paling panjang soal utang. Kalau ada saksi, catat, notulennya ada, tanda tangannya ada. Begitu, detail. Cuman kadang-kadang penyakitnya kalau kita buat begitu orang marah sama kita. Elah, cuman 1 juta minjem pakai materai. Lebih galak yang minjem. Ngutang cuma 1 juta pakai tulis-tulisan, udah ntar minggu depan saya bayar, ternyata nggak bayar. Nah ini yang ribet nih. Nggih. Ya tentu berhutang begitu, kita ingatkan, tapi ingat cara yang baik, niatnya menolong orang yang berhutang, jangan sampai dia nanti nggak selamat gara-gara utangnya. Niatnya begitu aja, yang baik ya kan. Tapi kalau dia nggak bayar ya itu tergantung dia lah. Kalau kita mau ikhlaskan itu lebih baik. Yang penyakit dia mampu tapi nggak mau bayar, itu yang ribet. Beda kalau dia betul-betul nggak mampu Bu, betul-betul nggak mampu. Ini beda, dia mampu. Nah ini penyakit Bu, watak.
Ini jangan sampai begini ya Bu ya. Bapak-bapak ya, nauzubillah nih. Keturunan kita malu. Utang nih jangan anggap sepele. Ya, orang dia udah syahid mati di medan perang karena ada utangnya nggak jadi masuk surga tuh. Gara-gara utang. Ya, jadi utang ini bukan sesuatu yang kecil, hakul adam. Ini haknya sesama manusia. Ya, coba ingat-ingat lagi ya. Yang repot nih kalau kita punya utang dulu masih SD, ya, ngambil bakwan gorengan yang kita nggak ngomong sama yang jual kantin. Nah, ini repot nih. Orangnya udah nggak ada, mau ngomong malu. Waduh, tanggung dah tuh. Ya, ya. Paling cara-caranya adalah kita sodakoh ke masjid atas nama orang itu. Ditaksirin aja nilainya. Ditaksirin nilainya. Kira-kira saya ngambil gorengan dulu dijumlahin 6 tahun SD 200.000 kayaknya. Sedekah sama. Mudah-mudahan itu jadi penambal dosa. Saya kira cukup ya. Besok kita lanjutkan bulan depan ya. Demikian kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah waj'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina qawlan la ilaha والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا